Hello, dear friends. Today we are going to see a well known poem, Have You Earned Your Tomorrow? उद्याचा दिवस आपल्याला कमवायचा आहे. अतिशय सुंदर कविता आहे. युनिट नंबर 2.4 मधली, पेज नंबर 112. मित्रांनो, मी पाठीमागच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला असं आव्हान केलं होतं की बोर्डाचा मॉडरेटर असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिकेमध्ये मार्क्स कुठे कमी मिळतात हे माहीत असल्यामुळे काय आलेलं आहे, मी या व्हिडिओ चॅनलमधून तुम्हाला प्रॉपरली टीचिंग करत आहे की आपल्याला अतिशय थोड्या वेळामध्ये चांगले मार्क्स मिळावेत, हा माझा हेतू आहे. आणि म्हणून माझे व्हिडिओ तुम्ही निश्चित पाहत चला. जमलंच तर सबस्क्राईब करा, कारण तुम्हाला काही ग्रामरचे भाग, काही किंवा रायटिंग जे स्किल आहे त्या संदर्भात तुम्हाला प्रॉपरली या व्हिडिओमधून माहिती मिळणार आहे. चला मित्रांनो, आपण या कवितेच्या अगोदर आईस ब्रेकर्स पाहूया. आता आईस ब्रेकर कशासाठी पाहिजे? वाय इट इज नीडेड टू सी द आईस ब्रेकर्स? बिकॉज there will be some questions in an HSC examination. These questions are depend on icebreakers. What are these questions? We call to it personal response. When we are preparing icebreakers, we are preparing for the personal response questions. It is very important, because some questions will be directly asked in HSC examination if there will be some extract, which we call it scene passages. Now, what is the first activity in icebreakers? Complete the following way. Some clues are also given here. The clue is given different ways to help others. How will you help to others? I also given here that sometimes helping to the poor peoples, poor students, if they are poor in a particular subject, we also help them. For example, there are some students who are weak in English, and sometimes they have problem in grammar, in poetry, in poetic devices. If you are interested, you can also help them. Then we can also help to the people by donating money, by donating clothes, books, if there are some natural calamities. We can also helping the people in shores also, in our house, at the outside of the house. Then we can also help to the senior peoples who are called senior citizens, or who are physically handicapped or challenged. Suppose that if you are on the road and if there is a blind person, how you can also help? You can also help him, to the blind person, if you have problem to cross the road. In this way, you can offer your help to the in various situation and to the various peoples. Now, second activity is given here. Discuss with your partner about the different idioms, proverbs related to word tomorrow. आता इथे काय दिलेली ॲक्टिव्हिटी की या ठिकाणी म्हटलं आहे की टुमारो हा शब्द असलेल्या ज्या काही म्हणी आहेत किंवा जे वाक्प्रचार आहेत, असे ज्या म्हणी आहेत त्या तुम्ही शोधा. आता वन इज डन फॉर यू, या ठिकाणी आपल्याला एक हेल्प केलेलं आहे. नेव्हर पुट ऑफ अंटिल टुमारो व्हॉट यू कॅन डू टुडे. म्हणजे या ठिकाणी टुमॉरो हा शब्द वापरलेला आहे आणि ती म्हण आपल्याला सांगितलेली. आता अशा अनेक प्रकारच्या म्हणी होऊ शकतात, पण या ठिकाणी मी तुम्हाला एक सहकार्य केलेलं आहे. काय? यू कांट हॅव बेटर टुमॉरो इफ यू आर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ एस्टरडे, किंवा लाईट टुमॉरो विथ टुडे. म्हणजे जे काही करायचं ते आजच करा. द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमॉरो इज डुईंग युअर बेस्ट टुडे. जे काही तुम्ही आज कराल त्याचं प्रिपरेशन उद्यासाठी होईल. We know nothing of tomorrow, or our business is to be best and happy today. So या पद्धतीने आपण काय करू शकतो?
टुमारो शब्द वापरून अशा प्रकारच्या फ्रेजेस किंवा म्हणी निर्माण करू शकतो. त्यानंतर पुढची ॲक्टिव्हिटी दिलेली पहा. वेन यू मेक युअर फ्युचर प्लॅन्स यू थिंक ऑफ. आता आपल्याला फ्युचर प्लॅन एक ॲज अ स्टुडंट, सपोज दॅट यू आर स्टुडंट अँड इफ यू वॉन्ट टू प्रिपेअर अ प्लॅन, हाऊ you will also arrange your future plans. What will you think? At first you will think of your career, then you will also think your investment, then you will have to think about your family, marriage life, and then higher education, housing, medical insurance, life insurance, etc., for the security purpose. So in this way you will have to प्लॅन युअर फ्युचर. नंतर पुढची ॲक्टिव्हिटी दिलेली पहा. प्लॅन युअर टुमारो बाय कम्प्लिटिंग द टेबल गिवन बिलो. आता या ठिकाणी दिलं आहे उद्याची योजना आखा. आता इथे एक टेबल दिलेलं आहे. आता पहा, योजना आखायची म्हणल्यानंतर आपल्याला काय प्लॅनिंग करावंच लागतं. म्हणजे योजना आखायची म्हणल्यानंतर विचार करावाच लागतो किंवा त्याचं एक सिस्टमॅटिक प्लॅनिंग करावंच लागतं. एखादा कार्यक्रम घ्यायचा आहे, एक क्लो म्हणून हे आपल्याला सांगितले, वन इज डन फॉर यू. आता फॉर एक्झाम्पल एक्झामिनेशन ॲज अ स्टुडंट, हाऊ विल यू प्लॅन? यू विल हॅव टू स्टडी द टाइम टेबल, यू हॅव टू अरेंज समथिंग, you will have to first revise your syllabus, you will have to see the syllabus, you will have to read some part of the books which is not completed, then you will have to go various which are also sub units, then you will have to complete the detailed study, then you will have to solve the difficult concepts, you will have to make the list of topics, and if you continue the revision and if you get old papers and if you solve them, definitely you will get good marks in examination. आता दुसरा एक या ठिकाणी दिली ॲक्टिव्हिटी पहा की कॉलेज फंक्शन आहे. या ठिकाणी सुरू आपल्याला एक दिलेलं आहे, वन इज डन फॉर यू म्हटलेलं आहे की प्रिपेअरिंग द लिस्ट ऑफ ड्युटीज. आता कॉलेजमध्ये फंक्शन असल्यानंतर काही ड्युटीज आपल्याला असतात, त्याचं प्रिपेरेशन आपण करतो. मग आपण काय करतो, एखादा कार्यक्रम करायचा असेल तर त्याचं बजेट काय असेल, त्यानंतर कमिटीज त्याला स्थापन कराव्या लागतील, त्यानंतर त्या लोकांना त्याच्या ड्युटीज ज्या आहेत त्या अलॉट कराव्या लागतील. अशा पद्धतीने आपण कॉलेज फंक्शनमध्ये करतो. त्यानंतर फंक्शन ऑफ युअर होम. आता घरामध्ये एखादं फंक्शन घ्यायचं म्हणलं आपण पहिली गोष्ट काय आहे की क्लिनिंग द हाऊस. घर तर आपल्याला अगोदर काय करावं लागेल, स्वच्छ करावं लागेल. त्यानंतर अरेंजिंग रिफ्रेशमेंट, त्यानंतर फूड्स काय आहे त्याचं डेकोरेशन करावं लागेल. त्यानंतर रिसिविंग आलं, त्यानंतर एंटरटेनिंग प्रोग्राम आपण अरेंज करतो. त्यानंतर आपण आपल्या जे काही पाहुणे असतात, गेस्ट असतात, त्यांच्यानंतर त्यांचा जे रिफ्रेशमेंट आहे, जेवण वगैरे आहे, त्या गोष्टी त्यांची आपण काळजी घेतो. तर अशा पद्धतीने आपण या ठिकाणी जे काही पहिली जी ॲक्टिव्हिटी होती किंवा त्याला आपण आईस ब्रेकर्स म्हणतो ते आपण पूर्ण केलेली. मित्रांनो, सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे आता कविता, की ही जी कविता आहे ती एडगर गेस्ट यांनी लिहिलेली आहे. अतिशय सोपी अशी कविता आहे, इन्स्पिरेशन पोएम आहे. त्यानंतर काही मॉरल व्हॅल्यूज या कवीने या कवितेतून सांगितलेले आहेत. तर आपण पाहूया आपण एडगर गेस्ट यांची जी माहिती आहे, कारण ही आपण मराठीत का सांगतो आहे, कारण माझे जे विद्यार्थी आहेत ते खेड्यातील आहेत आणि उत्तर जे लिहायचं जरी इंग्रजीमध्ये लिहायचं असेल तर आकलन होणं हे सर्वात महत्त्वाचं आहे. आणि म्हणून मी काही गोष्टी काही पार्ट जो आहे तो मराठीतून सांगण्याचा प्रयत्न करणार आहे. तर आपल्याला जर ॲप्रिशिएशन लिहायला आलं तर प्रश्नच त्या ठिकाणी असतो की अबाउट द पोएट लिहा, त्यानंतर अबाउट पोएम लिहा, अबाउट टायटल लिहा, त्यानंतर अबाउट थीम लिहा, त्यानंतर वेरियस डिव्हायसेसबद्दल आपल्याला लिहावं लागतं, त्यानंतर स्टाईलबद्दल लिहावं लागतं, त्यानंतर आपलं ओपिनियन द्यावं लागतं, त्यानंतर मॉरल लेसन त्या कवितेचं काय हे सांगावं लागतं. आणि म्हणून मी तुम्हाला मागच्याही व्हिडिओ चॅनलमधून सांगितलं की फक्त आपल्याला मराठी अर्थ पाहून चालणार नाही, तर आपल्याला ह्या कवितेचं ॲप्रिशिएशन येणं हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. तर ॲट फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी मोर अबाउट एडगर गेस्ट. एडगर गेस्ट वॉज बॉर्न in 1881. You know that. He was born on 1881 and passed away on 1959. He was born in England and at the age of 10 he was brought up to the America. So he is called American poet. He started his writing career at the age of 14 and he is known people's poet.
त्यांना काय म्हणतात की त्यांना एक लोककवी म्हणतात. कशामुळे? फॉर ए सिम्पल स्टाईल अँड ऑप्टिमिस्टिक टोन ऑफ रायटिंग. तर त्यांचं जे काही लिखाण होतं ते ऑप्टिमिस्टिक होतं, आशावादी होतं. गेस्ट इज अन अमेरिकन रायटर ऑफ न्यूजपेपर अँड मॅगझिन्स. ते काय आहेत? तर ते अमेरिकन रायटर पण आहेत, वर्तमानपत्राचे लेखक आहेत, मॅगझिन म्हणजे मासिक त्याचे पण ते लेखक राहिले आहेत. दिस इज अन इन्स्पिरेशनल पोएम. ही एक कशी कविता आहे? इन्स्पायर करणारी कविता आहे, आपल्याला प्रोत्साहित करणारी कविता आहे. इन दिस पोएम द स्पीकर इज आस्किंग द रीडर. आता सर्वात महत्त्वाचं हे आहे की या कवितेमध्ये जो स्पीकर आहे म्हणजे कवी आहे, कवी आपल्या वाचकांना विचारतोय, म्हणजे आपण वाचक आहोत. काय विचारतोय? वेदर दे हॅव डन एनिथिंग टू इम्प्रूव्ह द लाईफ ऑफ अनदर ह्युमन बिंग ऑर नॉट. एखाद्याचं जीवनाचा स्तर किंवा एखाद्याचं जीवन चांगलं होण्यासाठी आपण काही प्रयत्न केला आहे की नाही, हे कवी किंवा जो स्पीकर आहे तो स्पीकर आपल्याला विचारत आहे. इट इज अप टू युअर वेदर. हे आणि आपण केलं तरच आहे. वेदर यू विल हॅव बेटर फ्युचर ऑर नॉट. म्हणजे जर आपल्याला बेटर फ्युचर हवा असेल तर हे आपण करायलाच हवं. देअरफॉर वन शुड कन्सिडर वन्स ॲक्शन अँड डीड्स केअरफुली. आणि म्हणून प्रत्येकाने आपल्या ज्या काही ॲक्शन्स आहेत, आपले जे कृती आहेत, म्हणजे रोजचे नेहमीचे ज्या कृती आहेत किंवा जे आपण डीड्स आहे, काम आहे, कार्य आहे, ते आपण काळजीपूर्वक केलं पाहिजे. अँड प्लॅन अकॉर्डिंगली फॉर बेटर फ्युचर. आणि काय केलं पाहिजे, कशासाठी केलं पाहिजे? आपल्या ज्या काही आपल्या डीड्स आहेत, आपल्या ॲक्शन्स आहे, आपण केअरफुली काय केल्या पाहिजे? तर कवी काय सांगतात? टू प्लॅन अकॉर्डिंगली फॉर बेटर फ्युचर. जर आपल्याला खूप चांगलं भविष्य घडवायचं असेल तर आपण आपल्या ज्या काही ॲक्टिव्हिटीज आहेत, डीड्स आहेत, त्या आपण अतिशय चांगल्या पद्धतीने त्या केल्या पाहिजे. आता पहा, ही कविता जी आहे त्या कवितेबद्दल आपण पाहणार आहोत. काय आहे त्या कवितेचं शीर्षक? हॅव यू अर्न युअर टुमारो. आता टायटलचा जर विचार केला की हॅव यू अर्न टुमारो, हे जे टायटल आहे हे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आहे. सर्वात महत्त्वाचं टायटल जर आपण वाचलं तरी कळतं की इट इज अ इंट्रॉगेटिव्ह टायटल. पण हा तसा प्रश्न नाही, त्याला रेथॉरिकल क्वेश्चन असे म्हणतात. त्याचा अर्थ होतो उद्याचा दिवस आपल्याला कमवायचा आहे. आता कमवायचं म्हणजे काय करायचं नेमकी? उद्याचा दिवस आपल्याला कमवायचा आहे. म्हणजेच हा जो प्रश्न आहे तो विचार करायला लावणार आहे. त्याला आपण म्हणतो इंग्लिशमध्ये की हा प्रोबिंग क्वेश्चन आहे, विचार करायला लावणारा प्रश्न आहे. आणि या कवितेमध्ये एकंदरीत 4 कडवे आहेत. देर आर 4 टांजाज. आणि ईच टांजा जो आहे, प्रत्येक टांजा आहे तो 4 ओळीचा आहे. म्हणून त्याला आपण मागे पाहिलं, मागच्या कवितेमध्ये असा 4 ओळीचा टांजा होता. त्याला क्वाट्रेन असे म्हणतो. साधी सिंपल पोएम आहे. ऑप्टिमिस्टिक ह्या कवितेचा टोन आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे या 16 ओळीच्या कवितेमध्ये एकूण 11 प्रश्न विचारलेले आहे. इंट्रॉगेशन हा फिगर ऑफ स्पीच आहे, अलंकार आहे, हा मोठ्या प्रमाणात वापरला गेला आहे. ॲलिट्रेशन हा अलंकार आहे. महत्त्वाचे 2 जर अलंकार पाहिले आपण या कवितेमध्ये तर ॲलिट्रेशन अँड इंटरॉगेशन हे अतिशय महत्त्वाचे अलंकार आहे. नाऊ आय एम गोइंग टू रीड दिस पोएम. हॅव यू अर्न युअर टुमारो? इज एनीबडी हॅपियर बिकॉज यू पास्ट हिज वे? डज एनीवन रिमेंबर दॅट यू स्पोक टू हिम टुडे? This day is almost over and it is toiling time is through. Is there anyone to utter now a kindly word for you? Did you give a cheerful greeting to the friend who came along, or a churlish sort of howdy and then vanish in the throng? Were you selfish, pure and simple as you rushed along the way? Or is someone mighty grateful for a deed you did today? Can you say tonight, in parting with the days that's slipping fast, that you help a single brother of the many that you passed? Is a single heart rejoicing over what you did or said? Does a man whose hopes were fading now with courage look ahead? Did you waste the day or lose it? Was it well or sorely spent?
Did you leave a trail of kindness or scar of discontent? As you close your eyes in slumber, do you think that God would say, "You have earned one more tomorrow by the work you did today"? This is the point. How many tanzas are here? There are four tanzas. Each tanza consists of four lines, and so it is called quatrain. And how many questions are asked here? The 11 questions. I have told you in Marathi there this poem consists of 16 lines. There are four tanzas. The language is very simple. The tone of the poem is optimistic. And the poet has asked the interrogation figure of speech to inspire us, to motivate us, to introspect us. He is asking same questions again and again because he wants or he desires to make aware, to create consciousness in our heart that we should be kind, we should treat other people as a human being. तर एक मानव म्हणून आपण माणूस म्हणून इतरांशी कसं वागलं पाहिजे हे आपल्याला ह्या कवितेतून सांगत आहे. या कवितेतून एडगर गेस्ट अनेक प्रश्न वाचकांसमोर मांडतात. या कवितेतून तू ही वाचकाला उद्देशून आहे आणि तोती ही आपल्या आयुष्यातील ज्या ओळखीच्या व्यक्ती आहेत किंवा आपल्या आयुष्याच्या प्रवासामध्ये भेटणाऱ्या अनेकांपैकी ज्या एक आहेत त्या व्यक्तींसाठी तो ती किंवा ही आणि हिम असे प्रोनाउन वापरलेले आहे. आता कवितेचं पहिलं जो टांजा आहे, पहिलं जे कडवं आहे ते आपण पाहूया. काय म्हणतात कवी? इज एनीबडी हॅपियर बिकॉज यू पास्ट इज वे. आता पास्ट इज वे ही फ्रेज पहिल्या ओळीमध्ये वापरलेली आहे. पास्ट इज वे म्हणजे काय? आपल्या आयुष्याच्या प्रवासात भेटणाऱ्या व्यक्ती. मग कवी म्हणतोय अशा व्यक्तींना जेव्हा तुम्ही भेटता तेव्हा त्यांना आनंद झाला का? काय विचारतात कवी? की या ज्या भेटणाऱ्या व्यक्ती आहेत त्यांना तुम्हाला पाहून आनंद झाला का? इज एनीबडी हॅपियर बिकॉज यू पास्ट इज वे. इज देअर एनीवन दॅट यू मीट हिम अँड द पर्सन बिकम्स मेरी ऑर हॅपी. किंवा दुसरी ओळ आहे, डज एनीवन रिमेंबर दॅट यू स्पोक टू हिम टुडे. किंवा तुमच्या एखाद्या प्रेमळ शब्दामुळे रिमेंबर स्पोक टू हिम टुडे. पहा काय म्हणतात? तुमच्या एखाद्या प्रेमळ शब्दामुळे किंवा कृतीमुळे कृतज्ञ होऊन एखाद्याने तुमची आठवण काढली आहे का? दिस डज एनीवन रिमेंबर दॅट यू स्पोक टू हिम टुडे. दिस डे ऑलमोस्ट ओव्हर अँड इज टॉयलिंग टाइम इज थ्रू. आता या ठिकाणी शब्द आलेला आहे टॉयलिंग टाइम. या ठिकाणी दिलं आहे टॉयलिंग टाइम म्हणजे काय? टाइम स्पेंट इज इन हार्ड फिजिकल वर्क. म्हणजे खूप कष्ट केल्यानंतरचा पिरियड. तर तुम्ही तुमच्या आयुष्यामध्ये जेव्हा प्रचंड काम करता, दिस डे इज ऑलमोस्ट ओव्हर, दिवस संपलेला आहे, तुम्ही काम केलेलं आहे आणि म्हणून प्रश्न विचारतात या कामाच्या कालावधीमध्ये तुम्ही काम करत असताना, कष्ट करत असताना, दिवस संपत असताना, इज देअर एनीवन टू अटर नाऊ काइंडली वर्ड फॉर यू. असा कोणी आहे का की जो तुमची आठवण काढतोय, तुमच्यासाठी तुमच्या एकंदरीत कृतीमुळे, बोलण्यामुळे तो कृतज्ञता व्यक्त करतोय. म्हणजेच काय? द पोएट आस्क इफ यू हॅड चेअरफुल ग्रीटिंग्स फॉर फ्रेंड दोज हू आर कॉल्ड पास्ट अवे. There are two phrases, passed away and toiling time. These are the two phrases. Passed away, I have told you in Marathi that the people who meet, and toiling time, it means the period of hard labor. When you working hard or when you pass with people, at that time you meet many peoples. But is there any people that who express gratitude for you? Or is there any person that who remember you? Or is there any person that who become happy when you meet with him? अशा अनेक प्रश्न कवी पहिल्या टांजामध्ये
विचारतोय. आता पहिल्या टांजाचा जर यमक पाहिला, राईम स्कीम पाहिली, तुम्हाला सांगितलं अतिशय सोपं आहे. राईम स्कीम हा प्रश्न फार सोपा आहे. काय करायचं तर कडव्याचा शेवटचा शब्द पाहायचा. आता या पहिल्या कडव्यातील पहिल्या ओळीचा शब्द वे आहे, त्याचा शेवटचा साऊंड काय, वेचा वाय, वाय नाही ते वे म्हणजे ए. त्यानंतर टुडे ए म्हणजे पहा साऊंड सारखेच आहे ए ए. त्यानंतर पुढचे साऊंड आहे थ्रू अँड यू उ उ म्हणजे त्यांचा साऊंड कसे ते बदललेले आहेत, म्हणून याचा यमक काय होईल ए ए बी बी. आता पुढचं कडवं पाहूया. Did you give cheerful greeting to the friend who come along, or a churlish sort of howdy and then vanish in the throng? Were you selfish, pure and simple as you rushed along the way, or is someone mighty grateful for the deed you did today? कवी काय म्हणतो या ठिकाणी, Did you give cheerful greeting to the friend? काय म्हणतात की कवी विचारतोय की तुमच्याकडे संकोच करीत किंवा मदतीच्या अपेक्षेने आलेल्या एखाद्या मित्राचे तुम्ही आनंदाने स्वागत केले का? डिड यू गिव्ह चेअरफुल ग्रीटिंग, आनंदाने स्वागत केलं का? की जो तो मित्र तुमच्याकडे मदतीला आला होता त्याचं हू कम अलॉंग, जो मित्र तुमच्याकडे मदतीला आला होता त्याचं स्वागत तुम्ही कसं केलं? और शर्लीचा अर्थ रूड, सॉर्ट ऑफ हावडी, नुसते आपल्या उद्धटपणे हावडी म्हणले का, कसं काय चाललंय मित्रा तुझं असं म्हटले का फक्त तुम्ही? अँड देन व्हॅनिश इन द थ्रॉंग म्हणजे काय, क्राऊड, आणि गर्दीत निघून गेला का? जे तुम्ही त्या मित्राचं स्वागत कसं केलं, किंवा तिला काय हवे आहे लक्षात न आल्याचे नाटक करीत फक्त एक ओझरता हॅलो करून आपल्या वाटेने तुम्ही गर्दीत निघून गेलात का? असं कवी विचारतोय. वेर यू सेल्फिश, प्युअर अँड सिम्पल ॲज यू रस्ट अलॉंग द वे. वेर यू सेल्फिश, तुम्ही कसे वागला त्या मित्राबरोबर? तुम्ही स्वार्थी वृत्तीने वागलात का? स्वार्थीपणाने किंवा बेपर्वाईने वागलात का? त्याची पर्वाच केली नाही का? की तुमच्या चांगल्या कृत्यामुळे आज एखादी व्यक्ती तुमच्याविषयी खरोखर कृतज्ञ झाली? ऑर इज समवन मायटी ग्रेटफुल, तुमचं मोठं काम तुम्ही केलं आणि म्हणून काय म्हणता कवी, फॉर डीड यू डीड टुडे, तुम्ही आज मोठं काम केलं म्हणून एखादी व्यक्ती कृतज्ञ झाली. नेमके कसे तुम्ही वागला दिवसभर? म्हणजे कवी आपल्याला या प्रत्येक ओळीतून जाणीव करून देतोय, अवेअरनेस क्रिएट करून देतोय. ती कशाची, तर रिलेशनशिप. सर्वात महत्त्वाचं आहे की रिलेशनशिप, जे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आहे की जी या कवितेची थीम आहे. काय थीम आहे, द पोएट फोकसेस ऑन द इम्पॉर्टन्स बिटवीन द ह्युमन रिलेशनशिप अँड इम्प्रूव्हमेंट ऑफ द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, which is the main theme of the poem. And the poet is asking probing question. These are the probing question. विचार करायला लावणारे प्रश्न आहेत. To remind for self evaluation process. आपल्याला सेल्फ रिव्हॅल्युएट करायला सांगतोय की आपण कसे आहोत. आणि द पोएट सेज दॅट वी मस्ट हॅव सेल्फ अवेअरनेस, ॲक्सेप्टन्स, ट्रस्ट. या ठिकाणी मित्र भेटला तुम्हाला, तुम्ही हाऊ डू यू ॲक्सेप्ट युअर फ्रेंड? If you are accepting your friend rudely, then he will not remember you. He will not also express gratitude about you. आणि म्हणून कवी म्हणतोय, the poets ask in the second stanza, if you had a cheerful greeting for a friend who may have come hesitatingly, maybe to seek help, or did you just pretend not to notice he or she wanted something and just said quick hello and brushed past him or her into the crowd? Did you act selfish and uncaring, or will someone be truly grateful you helped them out today? तुम्ही कसे वागला दिवसभर मित्राशी किंवा ज्याला गरज आहे त्या व्यक्तीशी? आणि जर तुम्ही चांगले वागला असाल तर डेफिनेटली तो तुमच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केल्याशिवाय राहणार नाही. जसं आपण पहिल्या कडव्याचा यमक पाहिला तसाच याही कडव्यात जर यमक पाहिला तर तो काय आहे, CCA. CC काय आहे, तर या दुसऱ्या कडव्याचे जे पहिल्या ओळीचे शेवटचे शब्द आहेत त्यांचा जो ध्वनी आहे तो बदललेला आहे. अलॉंग अँड थ्रॉंग ग ग झालेला आहे, जो पहिल्या कडव्यात नाही, म्हणून पुढचं आपण अल्फाबेट घेतले
आणि नंतरचे जे काही 2 ओळी आहेत त्यांचा यमक पहिल्या कडव्यासारखा आहे आणि म्हणून त्याला ए वापरलेला आहे. म्हणून दुसऱ्या कडव्याचा यमक आहे, राईम आहे. व्हॉट इज द राईम स्कीम ऑफ द सेकंड टांजा? CCA. नाउ सी द थर्ड टांजा. कॅन यू से टू नाईट इन पार्टिंग विथ द डेज दॅट स्लीपिंग फास्ट? आता कवी परत विचारतोय, कवी पुढे म्हणतोय किंवा विचारतोय, आज दिवसभरात एखाद्या एकट्या मनुष्याला मदत केली असे तुम्ही प्रामाणिकपणे सांगू शकता का? और काय, कॅन यू से टू नाईट इज पार्टिंग विथ डेज दॅट स्लीपिंग फास्ट? जेव्हा तुम्ही झोपायला जाता त्यावेळेस तुमच्या मनामध्ये असं वाटतं का की आपण एखाद्याला मदत केली? दॅट यू हेल्प सिंगल ब्रदर ऑफ द मेनी दॅट यू पास्ट सुद्धा परत वापरलेला आहे. तुम्हाला जे भेटणारे लोक आहेत त्या अनेक भेटणाऱ्या लोकांपैकी एखाद्याला तुम्ही प्रामाणिकपणे मदत केली असं वाटतं का? असं तुम्हाला वाटतं का? असं कवी विचारतोय. दॅट यू हेल्प सिंगल ब्रदर ऑफ द मेनी दॅट यू पास्ट इज अ सिंगल हार्ट रिजॉयसिंग ओव्हर व्हॉट यू डीड ऑर सेड. असं वाटतं का तुम्हाला की आपल्या एखाद्या मदतीमुळे एखाद्या अनोळखी व्यक्तीला आनंद झाला असेल, तुम्ही त्याला रिजॉयस केलेला असेल? आता तिथं हर्ट शब्द वापरलेला आहे. सिनेक्डोस नावाचा अलंकार आहे. तो कसा अलंकार आहे? हर्ट एक पार्ट आहे, इट इज अ पार्ट ऑफ बॉडी, बट इट इंडिकेट द होल नेचर ऑफ द पर्सन अँड दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड सिनेक्डोस. इज अ सिंगल हर्ट रिजॉयसिंग ओव्हर व्हॉट यू डीड ऑर सेड. मग तुमच्या बोलण्याने म्हणा किंवा तुमच्या मदतीने म्हणा, मग ती व्यक्ती जी आहे ती खुश झाली का? किंवा कवी म्हणतोय, डज अ मॅन हुज होप्स वेर फेडिंग. आता फेडिंगचा अर्थ काय? डिस्करेज किंवा जी उदास झालेली व्यक्ती आहे. तर अशी एखादी निराश होऊ लागलेल्या व्यक्तीच्या मनात पुन्हा अशा जागृत करण्यासाठी तुम्ही थोडा वेळ काढलाय का? डज अ मॅन हुज होप्स वेर फेडिंग नाव विथ करेज लुक साइड. मग अशा व्यक्तीच्या मनात निराशा जाऊन आशा निर्माण व्हावी यासाठी तुम्ही काही प्रयत्न केला का? त्यासाठी वेळ काढला का? म्हणजे कवी असे अनेक प्रश्न ह्या तिसऱ्या कडव्यामध्ये विचारून सुद्धा काय करत आहे, आपल्याला ती थीम जी आहे, टायटल जी थीम आहे कवितेची, ती थीम काय करत आहे, ती फोकस करत आहे. इंटर रिलेशनशिप बिटवीन मॅन अँड मॅन. तर पहा, या कडव्याचा जर यमक पाहिला तर काय आहे तो? पहा, शेवटचं जे कडवं आहे ते काय आहे? ते तिसऱ्या कडव्याची पहिल्या 2 ओळी स्लीपिंग फास्ट आणि पास्ट, म्हणून त्याचा यमक आहे DDE असा यमक आहे. तर मित्रांनो, या तिसऱ्या कडव्यामध्ये काय म्हणतात जर आपण इंग्लिशमध्ये पाहिलं, द पोएट फर्दर आस्क्ड ॲट द एंड ऑफ द डे. इथं म्हणलं आहे पार्टिंग विथ द डे दॅट स्लीपिंग फास्ट. ॲट द एंड ऑफ द डे द पोएट सेज दॅट इफ यू कॅन ऑनेस्टली से यू हेल्प सिंगल फेलो ह्युमन, इट मीन्स ब्रदर. तुम्ही असं छातीटोप म्हणू शकता का? मी एखाद्या बंधूला, एखाद्या आपल्या मित्राला ज्याला गरज आहे अशाला तुम्ही मदत केली. वाईल यू गो अबाउट बिझिली वी शुअरली नोटीस मेनी इन नीड. आपल्याला माहीत आहे अनेकांना गरजा असतात, आपल्या लक्षात येतात त्या. बट जस्ट डू नॉट हॅव द पेशन्स टू डू वन हेल्प दॅट इज अनअस्क्ड फॉर. पण आपल्याला थोडं पेशन्स नसतं. वी नेव्हर हेल्प समवन इन आवर ओन. आपण स्वतःहून कधीच मदत करत नाही कुणाला. In some stranger thread for some help you extended. It is very important here that the poet is asking again and again, we must have to extend something, give something to the needed persons. And when you will help to the needed persons, to these persons, helpless persons, those who are needed, definitely they will express gratitude for you. And this is the expectation of the poet through this poem. What is the expectation? That you have to earn today, then you will earn tomorrow. When you will be eligible for today, when you will do something for today for the people, when you will establish interpersonal relationship with other by extending something to the people every day, it means when you will also honestly say that I have done something for the people who are discouraged, who need
something, definitely you will be eligible for tomorrow. And this is the theme. Now see the last stanza. Did you waste the day or lost it? Was it well or sorely spent? Did you leave a trail of kindness or scarred of discontent? आता कवी परत विचारतोय की ह्या कडव्यामध्ये म्हणतोय शेवटच्या कडव्यात की आजचा दिवस तुम्ही कसा घालवलात? डिड यू वेस्ट द डे? तुम्ही आजचा दिवस व्यर्थ तर घालवला नाही ना, किंवा लॉस गमावलं तर नाही ना? कारण का कवी म्हणतोय ॲज यू क्लोज युअर आईज इन स्लंबर. कवी काय म्हणतात की चांगल्या प्रकारे व्यतीत केला की आज विशेष काही केलेच नाहीत. आज तुम्ही एखाद्याच्या चेहऱ्यावर हसू फुलवले की त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून त्यांची उपेक्षा करून त्यांचे मन उदास केले. म्हणजे स्लंबर असतो आपल्याला झोपी जाण्याच्या अगोदर जेव्हा तुम्ही असे प्रश्न विचाराल स्वतःला, त्यावेळेस आजचा दिवस तुम्ही कसा व्यतीत केला हे तुम्हाला पाहता येईल. डिड यू लिव्ह अ ट्रेल ऑफ काइंडनेस ऑर स्कार ऑफ डिस्कंटेंट? असमाधान निर्माण केलं का एखाद्याच्या मनामध्ये? जखमा निर्माण केल्या का? एखाद्याला तुम्ही दया दाखवली? ॲज यू क्लोज युअर आईज इन स्लंबर डू यू थिंक दॅट गॉड वुड से? असं वाटतं का तुम्हाला झोपी जाण्याच्या अगोदर की परमेश्वर आपल्याला विचारील? काय विचारील? यू हॅव अर्न ओव्हर वन मोर टुमारो बाय द वर्क यू डीड टुडे. आज तुम्ही चांगलं काम केलं म्हणून जगण्यासाठी तुम्हाला अजून एक दिवस असेल. कारण आपल्याला माहिती आहे व्हॉट इज द रिॲलिटी ऑफ लाईफ, दॅट वी आर नॉट शुअर व्हॉट टाईप ऑफ दिस वर्ल्ड इज. इट इज अ कम्प्लिटली ट्रान्झिस्टरी वर्ल्ड. हे क्षणभंगूर जीवन आहे. इट इज नॉट इमॉर्टल, इट इज मॉर्टल. आणि म्हणून आपण असं म्हणू शकत नाही की वी कॅन एक्सपेक्ट, we can wish that we shall also see the tomorrow, but we are not sure. And so the poet has created awareness in us that we must take care, we must be aware, we must be honest, we must be kind, we must be trusted, we must have the various qualities: self-awareness, acceptance, trust, motivation. These qualities are very important to be a human being, and then definitely you will be the master of tomorrow, and this is the expectation of the poet. Now I request you the remaining part. In the remaining part I also given you some hints in brainstorming. Please read it and ट्राय टू प्रिपेअर फॉर द एक्झामिनेशन. मित्रांनो, ब्रेनस्टॉर्मिंगमध्ये तुम्हाला काही महत्त्वाच्या गोष्टी सोडून दिलेल्या आहेत, त्या वाचा तुम्ही आणि काय करा, या कवितेची पूर्ण तयारी करा. आणि निश्चितपणे हे जर पाहिलं तुम्ही व्यवस्थित ब्रेनस्टॉर्मिंग, आता मी तुम्हाला तुम्ही परत जर ऐकलं, तुमच्या असं लक्षात येईल की जेवढे प्रश्न विचारले गेलेले आहेत या कवितेवरती, त्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं मी कव्हर केलेली आहे. आणि हे परीक्षेपर्यंत हे व्हिडिओ तुम्ही तुमच्या मित्रांना सांगा, तुम्ही वाचा. आणि जरी ऐकत राहिला परत तर निश्चितपणे तुम्हाला कवितेच्या प्रश्नामध्ये, चौथ्या प्रश्नामध्ये कुठलीही अडचण येणार नाही. थँक्यू.